Good morning, friends. We have started to discuss the extract written by Mohandas Karamchand Gandhi. The title of the extract is Stormy Arrival in South Africa. Friends, we have just started to discuss this extract and we come to know that how Mahatma Gandhi fought not only in India but also for the people in South Africa. Now we have to think about in this present extract how Mahatma Gandhi presents his ideas in concern with his truthfulness, in concern with his non-violence. At the same time, what are the various problems he faced while landing at Durban in South Africa. Friends, at the initial stage of this extract, Mahatma Gandhi talks about his journey to South Africa, that is Durban, as there was the epidemic of the plague during those days. The people of South Africa were not ready to land the ship of these people, the Indian people in South Africa, because they were feeling that they will be infected due to the plague and these people are landing in South Africa. Therefore, they are not ready to accept these people or land these people on the very time, at the very particular time when they entered the port of the Durban. Now, the doctors in Durban, they also suggested 5 days quarantine to the people who are coming from India, and this situation has been created at the initial stage of this particular extract. At the same time, you will find that Dada Abdullah and company and the people, the Indian people, those were very less in number. They were informing the Indian people on the ship that what kind of treatment or what kind of quarantine they have to face at that particular time. And up to this moment we have seen this kind of content. Now we'll think about the next part. The white residents of the Durban had been agitating for our repatriation, and the agitation was one of the reasons for the order. Dada Abdullah and company kept us regularly informed about the daily happenings in the town. The whites were holding monster meetings every day. याचा अर्थ असा आहे की त्या ठिकाणी व्हाईट आणि ब्लॅक अशा पद्धतीचा संघर्ष निर्माण झालेला होता. दादा अब्दुल्ला हे जे इंडियन होते ते साऊथ आफ्रिकेमध्ये बऱ्याच दिवसापासून निवास करत होते आणि त्यांच्याबरोबर जे काही भारतीय लोक होते हे सर्व लोक परदेशातून म्हणजे भारतातून मूळ भारतातून आलेल्या जहाजावरती आलेल्या लोकांना साऊथ आफ्रिकेमध्ये किंवा दर्बनमध्ये प्रवेश दिला जावा याच्यासाठी ते एजिटेशन करत होते, चळवळ करत होते. आणि त्याचबरोबर हे ज्या जहाजावरती आलेले जे भारतीय लोक होते यांना देखील ते दर्बनमध्ये कोणत्या प्रकारची चळवळ चालू आहे याची माहिती ते गुप्तपणाने त्या ठिकाणी ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचवत होते. On one side, there was a handful of the poor Indians and a few of their English friends, and on the others were ranged the white men, strong in arms, in numbers, in education and in wealth. आणि हा जो लढा होता गौरवर्णीय लोक त्यांच्या विरुद्ध कृष्णवर्णीय लोक, याच्यामध्ये गौरवर्णीय लोकांची म्हणजे गोऱ्या रंगाच्या लोकांची जी संख्या होती ती मोठ्या प्रमाणावर होती. त्याचबरोबर आर्थिक बाबतीचा जर विचार केला तर ती माणसं अतिशय समृद्ध होती आणि त्यांच्या विरोधात लढणारी जी कृष्णवर्णीय मंडळी होती ही कोण होती तर भारतीय होती. आणि त्याचबरोबर ही संख्येनं देखील कमी होती, आर्थिकदृष्ट्या सुद्धा दुबळी होती. आणि अशा प्रकारचा सबल विरुद्ध दुर्बल किंवा सक्षम विरुद्ध अक्षम अशा पद्धतीच्या त्या ठिकाणी लढा त्या ठिकाणी सुरू झालेला होता. दे हॅड ऑल्सो द बॅकिंग ऑफ द स्टेट फॉर द नॅटल गव्हर्नमेंट ओपनली हेल्प्ड दॅम. आणि या ठिकाणी जे स्टेट गव्हर्नमेंट होतं त्याचा सुद्धा सपोर्ट हा त्या ठिकाणी ओपनली व्हाईट लोकांच्या दृष्टिकोनातून अतिशय मदतीचा होता किंवा त्यांना ते सपोर्ट करत होते असं म्हणायला काहीच हरकत नाही. We arranged all the sorts of the games on the ships for the entertainment of the passengers. आणि त्या ठिकाणी महात्मा गांधी आणि त्यांचे जे सहकारी असतील यांनी या गोष्टीला जे त्यांना क्वारंटाईन करायला सांगितलेलं होतं तर या लोकांनी तिथं त्या गोष्टीला निगेटिव्ह न घेता तिथं वेगवेगळ्या प्रकारचे करमणुकीचे कार्यक्रम त्या ठिकाणी सुरुवात करण्यात आली होती. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या खेळांचं देखील नियोजन किंवा आयोजन त्या ठिकाणी केलेलं होतं. I took part in the merriment, but my heart was in the combat that was going on in Durban, for I was the real target. There were two charges against me.
आता ज्यावेळी महात्मा गांधी तिथल्या करमणुकीच्या कार्यक्रमांमध्ये भाग घेत होते, वेगवेगळ्या खेळांमध्ये भाग घेत होते, त्यावेळेस त्यांच्या मनामध्ये एक प्रकारची द्विधा अवस्था किंवा त्यांच्या मनामध्ये एक प्रकारचा डिलेमा त्या ठिकाणी तयार झाला होता की डर्बनमध्ये असणारे त्यांचे जे भारतीय सहकारी आहेत त्यांना कशा प्रकारच्या संकटांना सामोरं जावं लागते, कशा प्रकारच्या समस्यांना तोंड द्यावं लागते, या सगळ्या गोष्टींचा विचार महात्मा गांधींच्या मनात त्यावेळेस जहाजावरती असताना येत होता. दॅट whilst in India I had indulged in unmerited condemnation of the natal fights. आणि तिथले जे स्थानिक गौरवर्णीय लोक होते, ह्या गौरवर्णीय लोकांच्या विरोधात त्या ठिकाणी त्यांनी भाग घेतला होता आणि त्याचबरोबर ह्या लोकांवरती त्यांनी टीका देखील केलेली होती. That with a view to swamping Natal with the Indians, I had specially brought the 2 shiploads of the passengers to settle there. आता या ठिकाणी असं लक्षात येतं की महात्मा गांधींनी काय केलेलं आहे की साऊथ आफ्रिकेला जात असताना त्यांनी भारतातील जवळजवळ एक जहाजभर लोकांना त्या ठिकाणी त्यांनी सोबत नेलेला आहे. म्हणजेच जणू काही त्या ठिकाणी ही जे भारतीय मंडळींची संख्या आहे किंवा भारतीय लोकांची संख्या आहे ती प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी वाढवण्याचा महात्मा गांधींचा अट्टहास आहे असं तिथल्या स्थानिक सरकारला वाटत होतं. परंतु अशा पद्धतीचा विचार महात्मा गांधींच्या मनात नव्हता. तर त्या ठिकाणी महात्मा गांधींना एकच गोष्ट करायची होती की त्यांना मूलभूत जे अधिकार आहेत किंवा मूळ जे अधिकार आहेत ह्या मूळ अधिकारांपासून त्या लोकांना वंचित राहता कामा नये अशा पद्धतीची भावना त्या ठिकाणी महात्मा गांधींच्या मनात होती. But I was absolutely innocent. I had induced no one to go to Natal. I did not know the passengers when they embarked, and with the exception of the couple of the relatives, I did not know the name and the address of even one of the hundreds of the passengers on the board. आणि त्या ठिकाणी बऱ्याच अशा लोकांची नावंसुद्धा माहीत नव्हती महात्मा गांधींना की ज्या लोकांचा त्या ठिकाणी निवास होणार होता किंवा डर्बनमध्ये त्यांचा प्रवेश होणार होता. आता या ठिकाणी हा जो प्रवेश आहे किंवा डर्बनमध्ये त्यांचा जो प्रवेश आहे हा प्रवेश कशासाठी होता तर त्यांच्या सर्व्हायव्हलसाठी होता, त्यांच्या उपजीविकेसाठी होता. त्यांना त्या ठिकाणी आपण राहिलं पाहिजे, आपण कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचा व्यवसाय करून त्या ठिकाणी आपला उदरनिर्वाह करायचा आहे अशा पद्धतीच्या भावनेतून 2 जहाजभर ही माणसं जी आहेत ती भारतातून त्या ठिकाणी साऊथ आफ्रिकेला गेलेली होती. Neither had I said whilst in India a word about the whites in Natal that I had not already said in Natal itself, and I had ample evidence in support of all that I had said. आणि महात्मा गांधी जे काही त्या गौरवर्णीय लोकांच्या विरोधात बोलत होते ते सगळ्या ज्या गोष्टी होत्या त्याला विशिष्ट असा पुरावा होता किंवा कोणत्या ना कोणत्या डॉक्युमेंट किंवा एव्हिडन्सच्या आधारेच महात्मा गांधी हे त्यांच्या विरुद्ध बोलत होते. कोणती गोष्ट बिन आधाराची किंवा बिना पुराव्याची ते बोलत नव्हते. त्यामुळं गौरवर्णीय लोकांच्या विरोधात जरी ते असले तरी सुद्धा मूलतः त्यांचा लढा हा आपल्या भारतीय लोकांना त्यांचे मूळ अधिकार मिळवून देण्याचा लढा होता आणि त्यासाठी ते प्रयत्नरत होते. Thus the days dragged on their weary length. At the end of the 23 days, the ships were permitted to enter the harbor, and orders permitting the passengers to land were passed. आता जवळजवळ 23 दिवसांच्या क्वारंटाईन नंतर जसं आत्ता आपण बघतोय की कोविडच्या या पॅन्डेमिक सिच्युएशनमध्ये बऱ्याच लोकांना त्यांच्या घरामध्ये क्वारंटाईन केलं जातं, त्यांना इतरांशी संपर्कात येऊ दिलं जात नाही कारण इतर लोकांना भीती आहे की जे हे पॉझिटिव्ह कोविड-19चे पॉझिटिव्ह आहेत ते जर पॉझिटिव्ह इतर लोकांच्या सानिध्यात आले आणि त्याचा जो जीवाणू विषाणूचा जो काही संसर्ग आहे तो इतरांना जर झाला तर त्यांचंही जीवित धोक्यात येऊ शकतं आणि हे टाळण्यासाठी त्या ठिकाणी त्यांना क्वारंटाईन केलं जातं. त्याच पद्धतीनं प्लेगचा त्रास हे साऊथ आफ्रिकेतल्या डर्बन या शहरातल्या लोकांना होऊ नये यासाठी भारतीय जे लोक आहेत त्यांना जहाजावरती क्वारंटाईन करण्यात आलं. 23 दिवसापर्यंत त्यांना तिथं ठेवण्यात आलं आणि नंतर 24व्या दिवशी त्या ठिकाणी त्या बंदरामध्ये त्यांना प्रवेश करण्याची संधी मिळाली किंवा त्यांना परमिशन मिळाली. तर अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी महात्मा गांधी आणि त्यांचे जे सहप्रवासी आहेत या लोकांना या संकटाला सामोरं जावं लागलं होतं. क्वारंटाईनच्या समस्येला जे आज भारतीय लोक सध्या फेस करतायत तीच समस्या महात्मा गांधींना त्या काळामध्ये सामोरं जावं लागली होती. सो इन दिस वे महात्मा गांधी वॉज फेसिंग द प्रॉब्लेम फॉर गेटिंग द एंट्रान्स इन साऊथ आफ्रिका, इस्पेशली इन द डर्बन सिटी.
At the end of the 23 days, ships were permitted to enter the harbor and orders permitting the passengers to land were passed. So the ships were brought into the dock and the passengers began to go ashore. But Mr. Escom and the member of the cabinet had sent word to the captain that as the whites were highly enraged against me and my life was in danger, my family and I should be advised to land at dusk when the port superintendent Mr. Totham would escort us home. आणि त्याचबरोबर महात्मा गांधींना एक सल्ला देण्यात आला होता की तुम्ही जो दरबनमध्ये प्रवेश करणार आहात तो विशेषतः सकाळच्या अतिशय अंधुक अशा प्रकाशामध्ये करा, जेणेकरून तिथल्या लोकांना तुम्ही जर प्रवेश करत आहात हे जर दिसलं तरी सुद्धा तुमच्या विरुद्ध काही ना काही प्रकारची ॲक्शन त्या ठिकाणी घेतली जाईल, अशा पद्धतीची भीती दादा अब्दुल्ला आणि त्यांचे जे सहकारी होते, जे भारतीय लोक होते, त्यांच्या मनामध्ये निर्माण झाली होती. तर मित्रांनो, अशा पद्धतीची विशिष्ट प्रकारची मानसिकता महात्मा गांधींना त्या ठिकाणच्या साऊथ आफ्रिकेच्या लोकांना सामोरं जावं लागत होतं आणि ह्या साऊथ आफ्रिकेच्या लोकांना महात्मा गांधींना साऊथ आफ्रिकेमध्ये किंवा दरबनमध्ये त्या ठिकाणी येऊ द्यायचं नाही, अशा प्रकारची मानसिकता या ठिकाणी तयार झालेली होती. आणि महात्मा गांधी देखील त्या ठिकाणी थांबले नाहीत, जेणेकरून त्यांना असं वाटत होतं की इथल्या भारतीय लोकांना त्यांचे मूलभूत अधिकार मिळालेच पाहिजेत आणि त्यासाठी त्यांचा प्रयत्न होता. तर ते त्या ठिकाणी अशा पद्धतीची चळवळ करत त्या ठिकाणी एंगेज झाले होते.